हेलो फ्रेंड्स, हूँ छू प्रेमिला किचन में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे पट्टी समोसानी रेसिपी लईने आव्या छीए। पट्टी समोसा घरे कई रीते बनावा, तेना पड़ एकदम क्रिस्पी अने करारा बने छे। तो ए कई रीते बनावा ते आपणे आगळ विडियोमां जोशुं। तो चालो आपणे बनाववानुं शरू करीए। आम तो आपणे घणा दिवसथी आ विडियो नहोतो नाख्यो, 10 दिवसनी रजा हती। हूँ गई हती मारा पियर, एटला माटे 10 दिवसथी मैं विडियो नहोता नाख्या। तो फरीथी आपणे कन्टिन्यू थई जशुं। तो अहींया मैं लीधो छे मैदानो लोट अने स्वाद अनुसार नमक अने 2 पावली जेटलुं तेल एड करी लेशुं। बधी वस्तुने बराबर मिक्स करी लेशुं। थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करीने आपणे लोट बांधी लेवानो छे। लोट केवो बांधवानो छे ए पण जणावी दऊं। लोट छे ए आपणे एकदम ढीलो राखवानो छे, वधारे ढीलो नथी राखवानो, पण जे आपणे रोटलीनो लोट बांधता होय ने तेवो ज बांधवानो छे। तो आपणे लोट बांधी लीधो छे, तमे जोई शको छो। मैं कठण नथी बांध्यो कारण के आपणे पड़ बनाववाना छे। हवे आपणे रोटली वणी लेशुं। एक ज सरखी आपणे 8 रोटली वणवानी छे। जो वधारे माणा होय, वधारे आपणे क्वॉन्टिटीमां बनाववाना होय समोसा, तो तमारे वधारे लोट लेवानो छे। तो एक ज सरखी आपणे 8 रोटली वणी लेवानी छे। तमे जोई शको छो मैं आटली पतली राखी छे, वधारे पतली पण नथी। तो 8 रोटलीमांथी आपणे 2 ज रोटली मोटी बनावशुं। 4 रोटली आपणे भेगी करवानी छे। तो अहींया मैं एक रोटली लई लीधी छे पाटली उपर, अने उपर आ सरखी रीतना सरस तेल लगाड़ी लेवानुं छे। किनारीओ बिल्कुल रवी ना जोईए। हवे आपणे कोरो लोट आ रीते स्प्रेड करी लेशुं। अने बीजी रोटली आपणे उपर आ रीते राखी देशुं। बीजी रोटली पर पण आपणे ए ज रीते तेल लगाड़ी लेशुं। जो तमने मारा विडियो गमता होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करो, विडियो ने लाइक करो अने आगळ शेर जरूरथी करी लेजो, जेथी बीजा पण आ रीते समोसा बनावे अने शीखे पण। तो फरीथी आपणे बीजी एक रोटली पण मूकी दीधी छे। टोटल आपणे 4 रोटली मूकवानी छे आ रीते। तो 3 रोटली आपणे मूकी छे अने हवे एक छेल्ली रोटली आपणे ए ज रीते मूकी देशुं। आ रीते जो तमे समोसा बनावशो ने तो एकदम क्रिस्पी अने एकदम करारा बनशे, बिल्कुल बार जेवा ज बनशे। तो आपणे 4 रोटली भेगी करी लीधी छे अने हवे आपणे वणी लेशुं। एकदम मोटी साइजनी आपणे रोटली वणवानी थशे कारण के 4 रोटली आपणे भेगी करी छे। तो आपणी रोटली पण एकदम मोटी अने सरस बनशे। आ जे आपणे वणी रह्या छे ते वधारे पतली नथी करवानी, मीडियम ज राखवानी छे। तो अहींया मैं बिल्कुल विडियो स्कीप नथी कर्यो। पाटली करता पण आपणे आ रोटली मोटी बनावी छे, जोई शको छो। अमारा घर में हमेशा समोसा आ रीते ज बने छे, तो ज बधा खाय छे, नहींतर अमारा घर में समोसा खाता नथी कोई। एकदम क्रिस्पी ने करारा होय तो ज खाय छे। त्रिकोण समोसा जे आवे छे, पट्टी समोसा, ते ज अमे बनावीए छे। अहींया मैं हलकी तवीने गरम करी लीधी छे अने तरत ज आपणे आ रोटलीने शेकवानी छे। तरत ज अलट पलट करीने नीचे लई लेवानी छे। एकदम काची जेवी ज आपणे आने राखवानी छे। तो मैं जेव तेवी रोटलीने शेकी लीधी छे अने हवे आपणे पड़ने पण अलग करी रह्या छे, तमे जोई शको छो। तो पहेलुं पड़ आपणे अलग करी लीधुं छे, साइड में मूकी देशुं।
તો સૌથી પહેલાં આપણે છે ને કિનારી અલગ કરી લેવાની છે, જેથી આપણું પડ છે ને તે તૂટશે નહીં અને સરસ રીતે પડ આપણું અલગ થઈ જશે. જો કેટલું સરસ બન્યું છે ને, એકદમ ટ્રાન્સપેરેન્ટ. તો બે અલગ થઈ ગયા છે. હવે આપણે બેને અલગ કરવાના બાકી છે. તમે કટ કરીને પણ પડને અલગ કરી શકો છો, તે પણ એકદમ આસાનીથી અલગ થઈ જાય છે. હવે ચારેય રોટલીને આપણે ફરીથી ભેગી કરી લેશું અને છરીથી આપણે કટ કરી લેવાનું છે. જે રીતે આપણે પટ્ટી સમોસા બનાવીએ છીએ ને, પટ્ટી સમોસા માટે પટ્ટી નથી બનાવવાની, આપણે આ રીતે ચોરસ કટ જ કરવાનો છે, તો પણ એકદમ સરસ સમોસા બનીને તૈયાર થાય છે. પટ્ટી સમોસા જો આપણે બનાવવા જઈએ અને પટ્ટી કટ કરવા જઈશું ને, તો આપણી જે રોટલી છે તે વેસ્ટ જતી હોય છે ઘણીવાર. તો વેસ્ટ ના જાય એના માટે આપણે રોટલીને આ રીતે કટિંગ કરવાની છે. તો પહેલાં આપણે એક કટ લગાડ્યું છે અને હવે આપણે આ રીતે કટ લગાડવાનું છે. તો જે છે ત્રિકોણ થઈ જશે. જો કેટલી સરસ થઈ ગઈ ને. 4 ને 4 8, 8 દુ 16 સમોસા બનીને તૈયાર થાય છે એક રોટલીમાંથી. અને આ સમોસા ખૂબ જ મોંઘા પણ મળતા હોય છે, તો ઘરે પણ આસાનીથી બની જાય છે અને ઝટપટ બની જાય છે. આપણા ચોખ્ખા તેલમાં આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો 8 દુ 16 સમોસાની આ પટ્ટી આપણે બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. આને છે ને આપણે સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ. આ રીતે પોલિથીનમાં આપણે ભરીને રાખી દઈશું, જેથી બિલકુલ સુકાશે નહીં અને હવા પણ નહીં લાગે. ત્યાં સુધી આપણે બીજા 16 સમોસાની પટ્ટી બનાવી લેશું. તો હવે આપણે આને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને મસાલો તૈયાર કરી લેશું. તો ગેસ ઉપર આપણે એક કઢાઈ મૂકી દઈશું અને 2 પાવલી જેટલું તેલ એડ કરી લેશું. જીરું એડ કરશું 1 ટીસ્પૂન, હિંગ એડ કરશું 1 ટીસ્પૂન, હલ્દી પાવડર એડ કરશું 1 ટીસ્પૂન અને આદુ, મરચાં અને લસણની ચટણી આપણે જે બનાવી છે અને કોથમરી, ત્રણેય વસ્તુ આપણે ખાંડીને ચટણી બનાવી છે તે આપણે એડ કરી લેશું. પછી બટાકાનો મસાલો એડ કરી લેવાનો છે અને આ રીતે આપણે ધાણા, જીરું, મરચાં બધું જ એડ કરી લેવાનું છે. મરચાંનો પાવડર છે, હલ્દી પાવડર છે અને ધાણા જીરુંનો પણ પાવડર છે, તે આપણે એડ કરી લીધો છે. અને આપણો મસાલો ઝટપટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આખા ધાણા જરૂરથી નાખજો, બહુ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે તેનો. તો એક પ્લેટમાં આપણે કાઢી લેશું, જેથી મસાલો આપણો ઠંડો થાય ફટાફટ. તો મસાલો આપણે કાઢી લીધો છે પ્લેટમાં. હવે આપણે સમોસા ભરવાનું ચાલુ કરશું. તેના માટે આપણે એક સિરમ તૈયાર કરવાનો છે. તો 2 ચમચી જેટલો આપણે મેંદાનો લોટ એક વાટકીમાં લઈ લેશું, જેથી સમોસા છે ને એ આપણા ખુલશે નહીં અને ખૂબ જ સરસ ફિનિશિંગ આવશે. થોડું આપણે પાણી એડ કરીને એક લિક્વિડ જેવું તૈયાર કરી લેવાનું છે આ રીતે. તો આપણું લિક્વિડ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે પોલિથીનમાં ભરીને રાખી હતી જે સમોસાની પટ્ટી, તેને આપણે 4 આપણે બહાર કાઢશું અને ભરશું. બાકીની આપણે એ જ રીતે ઢાંકીને મૂકી દઈશું. આ રીતે ઢાંકીને મૂકવાથી એકદમ કૂણી અને એકદમ સરસ રહે છે. હવે આપણે એક સાઈડ આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેશું અને બીજી સાઈડ પણ આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેશું. અને હવે આપણે એક સાઈડ જે આ રીતે છે તે આ લિક્વિડ લગાડી દેશું. જે મેંદાનું આપણે બનાવ્યું છે તેનાથી ખૂબ જ સરસ રીતે ચોંટી જાય છે. સરસ એવો કોન બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ.
હવે આપણે મસાલો ભરશું, જે સ્પેશિયલ સમોસાનો આપણે બનાવ્યો છે. તમે મેંગી સમોસા પણ તમે આ રીતે બનાવી શકો છો, બહુ જ સરસ બને છે. અને દાળના સમોસા પણ આ રીતે બનાવી શકો છો. તો આપણે મસાલો ભરી લીધો છે. હવે આપણે બીજી સાઈડ ફોલ્ડ કરી લેશું. આ રીતે લિક્વિડ લગાવવાથી બિલકુલ સમોસા આપણા તેલમાં ખુલશે નહીં અને એક સરસ એવું ફિનિશિંગ આવશે. એકદમ ત્રિકોણ, એકદમ ટ્રાયેંગલ શેપમાં આપણા સમોસા બનીને તૈયાર થાય છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા સરસ બની ગયા ને. સહેજ પણ ખુલ્લું હોય તે આપણે પેક કરી લેવાનું છે. આ સમોસા એકદમ ક્રિસ્પી અને કરારા બને છે. તો બધા જ સમોસા મેં આ રીતે ભરી લીધા છે. આ સમોસા ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે, તો તમે પણ બનાવજો. હવે આપણે ઘરમાં ગરમ તેલમાં તળી લેવાના છે. તો તેલ આપણે ગરમ કરી લીધું છે અને એકસાથે આપણે ઘણા બધા સમોસા તળવા માટે રાખી દીધા છે અને ફટાફટ તળાઈ જાય છે. તો હવે આપણે સમોસાને કાઢી લેશું. સરસ એવા ક્રિસ્પી એવા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. કલર પણ ખૂબ જ સારો એવો આવ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ કરારા અને એકદમ ક્રિસ્પી સમોસા, પટ્ટી સમોસા આપણા તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. સાથે આપણે ગોળ આંબલીની ચટણી પણ બનાવી છે, ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ બનાવી છે. બહુ જ સરસ ચટણી પણ બની છે. તો આ ચટણી જોડે સમોસા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો સમોસા મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો અને આપણા સમોસા કેવા બન્યા છે તે પણ કમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.